فرحان منہاج کا سلام ہو۔ 27ویں ترمیم کی بازگشت کے بعد اور ان کے چیدہ نکات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش میں ہیں۔ ہم آج اس ویلاگ میں اس بات پر گفتگو کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی کون سی ایسی شکیں ہیں یا کون سی ایسی معاملات ہیں جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہو سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ نومبر کہا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے بھاری ہوگا یا مسلم لیگ نون کے لیے بھاری ہوگا، لیکن اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ نومبر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی بھاری ثابت ہونے والا ہے۔ جو مجوزہ ترامیم 27ویں ترمیم میں سامنے آئی ہیں ان پر اگر ہم مرحلہ وار نظر دوڑائیں تو مجھے آپ اور میں اس نتیجے پر پہنچیں گے، اس پوری مجوزہ ترامیم میں بہت سی ترامیم ایسی ہے جو براہ راست پاکستان پیپلز پارٹی کو متاثر کرتی ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں آئینی عدالت کے حوالے سے، جو میثاق جمہوریت شہید بینظیر بھٹو اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے درمیان طے پایا تھا، اس میں آئینی عدالت کا ذکر موجود تھا۔ یعنی اس پوری 27ویں ترمیم کی اس شک میں آئینی عدالت ایک ایسی شک ہے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی بابنگ دہل اس کا اقرار کر سکتی ہے کہ یہ وہ شک ہے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شک ہے۔ لیکن 26ویں ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت تو منظور نہیں کروا سکے تھے، آئینی بینچ بنوا سکے تھے، لیکن 27ویں ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری کو راضی کرنے کے لیے آئینی عدالت کا ایک آپشن دیا گیا ہے جو 27ویں ترمیم میں موجود ہے۔ اب جب اس کے خدوخال سامنے آئیں گے کہ اس آئینی عدالت کی کے حوالے سے جو شک موجود ہے، یہ آئینی عدالت کیسی ہوگی، اس میں کون سے ججز ہوں گے، کہاں سے کن صوبوں سے ججز لیے جائیں گے، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، ان کی ریٹائرمنٹ کا طریقہ کیا ہوگا، ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا، وہ کون سے کیسز سن سکیں گے، یہ تو جب مکمل ترمیم سامنے آئے گی تو ہی معلوم ہوگا۔ لیکن اب تک تو صرف اتنا ہی خبر ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت جو کہ میثاق جمہوریت میں تحریر تھا وہ بنائی جا رہی ہے۔ دوسری جو 27ویں ترمیم میں بلاول بھٹو زرداری کے لیے بڑی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جس پر فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہوگا، وہ ہے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں کٹوتی کے حوالے سے جو قانونی تحفظ صوبوں کو حاصل تھا۔ آئین میں جو وفاق باؤنڈ تھا اس بات پر کہ وہ قومی مالیاتی فنڈ میں 58% حصہ جو صوبوں کا مقرر ہے اس پر کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، اس نے وہ پورا کا پورا حصہ ان صوبوں میں جو طے ہوتا ہے وہ دینا ہی دینا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اس پر بھاری کٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور بظاہر جو بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ جو آئینی پابندی تھی وفاقی حکومت پر، اس آئینی پابندی کو ہٹایا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ صوبوں کے جو قومی مالیاتی فنڈ کمیشن کے ایوارڈ میں کٹوتی کر سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس طرح واضح طور پر وفاق میں موجود نون لیگ کی حکومت صوبہ سندھ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کو قومی مالیاتی فنڈ کے حصے میں جو رقم ملتی ہے اس میں کٹوتی کر سکتی ہے۔ اسی طرح کے پی کے میں کٹوتی کر سکتی ہے۔ پنجاب میں کیونکہ مسلم لیگ نون کی خود کی حکومت ہے تو وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے جس صوبے کا جو چاہے وہ اس میں فنڈ میں کٹوتی کر لے، تو اس کا براہ راست فائدہ مسلم لیگ نون کو وفاق میں ہوگا، اور وہ پنجاب میں اپنا فنڈ کم مائنس کر کے سندھ کے پی کے اور بلوچستان میں اپنا فنڈ کو زیادہ مائنس کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی وفاق میں کیونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو وہ اپنے فنڈ کے لیے کٹوتی کے حوالے سے سیاسی جدوجہد پہ باتیں کرے گی۔ پہلے 27ویں ترمیم سے اجازت دے گی، پھر جدوجہد سے اپنے فنڈ کے کٹوتی پر آواز اٹھائے گی، اور کہا جاتا ہے کیونکہ قومی مالیاتی فنڈ جو کمیشن ہے اس کی ادائیگی پر ہی سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی حکومت قائم ہے، اور اس میں ہی کٹوتی کی پیپلز پارٹی کس طرح اجازت دے گی۔ میری خبر کے مطابق، جس پر میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا تھا، کہ سندھ میں بلدیاتی نمائندوں کو جمع کر کے، سیاسی اثر رسوخ رکھنے والے لوگوں کو جمع کر کے، برادریوں کے بڑوں کو جمع کر کے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے
कराची को सिंध हुकूमत के मातहत ख़त्म करके वफाक के मातहत देने की बातें थीं और मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट्स, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बात की गई थी और इस हवाले से जहन साजी की गई थी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के जो ट्वीट में 27वीं मजवसा तरमीम में जो बातें बताई गई हैं उसमें ये बात मौजूद नहीं। यानी जो इस्टेब्लिशमेंट ने बल्दियाती नुमाइंदों, सियासी असर और सलूक रखने वाली शख्सियात और बरादरी में अहम शख्सियात से गुफ्तगू के दौरान जिस बात का जिक्र किया, वो बात फिलहाल बिलावल भुट्टो जरदारी की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज को कभी भी कबूल ना करती, उसे निकाल दिया गया, फिल वक्त उसे निकाल दिया गया है। लेकिन अब आगे जाके क्या सूरत बनती है वो आगे देखना होगा। 18वीं तरमीम जब आई थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का क्रेडिट लेती थी कि उसने सूबों को हकूक अदा किए, हकूक वापस दिए हैं, सूबों को अपने मामलात खुद देखने का हक दिया है। तालीम सूबों का मसला बना दिया गया था। तालीम का इब्तदाई तालीम हो, सेकेंडरी की तालीम हो, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की तालीम हो, ये तमाम के तमाम सूबाई महकमे हो गए थे, सूबाई हुकूमत के नीचे हो गए थे। सूबे ही इस पर अपनी अपनी पॉलिसी बनाते थे, अपनी तौर पर इस पर निसाब को देखते थे, अपनी तौर पर इसकी जो भी मामला तालीम के हवाले से थे, यूनिवर्सिटी के हों, बोर्ड्स के हों या स्कूल्स के हों, वो हर सूबा अपने अपने सूबे में देखता था और इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती थी कि हमने सूबों को बाअख्तियार बनाया है। और फिर वो सूबे में आबादी के हवाले से जो भी प्लानिंग होती थी, जो भी मनसूबाबंदी होती थी, आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से, आबादी और वसाइल के हवाले से, वो सब सूबा देखता था और वफाक को इससे बरिलजुमा करार दे दिया था। हर सूबा आबादी की मनसूबाबंदी के हवाले से और तालीम के हवाले से मुकम्मल आज़ाद था और इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती थी। अब 27वीं तरमीम में जो मजवज़ा तरमीम सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि तालीम वापस ली जा रही है सूबों से और वफाक में रखी जा रही है और साथ मजबूत आबादी की आबादी के हवाले से मनसूबाबंदी की वजारत भी वापस ली जा रही है। एक ऐसी चीज जिसका क्रेडिट 15-20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती हो और फिर वही चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वापस जा रही हो और इस पर तो वो बड़ा मामला किस तरह वो अपना आगे बयानियां बनाएगी। हालांकि जो तालीम के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमेशा ये कहा गया कि उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए हैं। अभी हाल ही में 2-3 सालों में हजारों काबिल असासा को मेरिट पे भर्ती करने का एक ऐसा कारनामा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का सिंध में है। शायद ये पूरी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हुकूमती तारीख में ना ये कारनामा ना हो। हजारों नौजवानों को मेरिट के जरिए एक प्रॉपर शफाफ तरीके के साथ तैनात किया गया है शोबा तालीम में। जीएसटी, पीएसटी, उस तमाम चीजों का क्रेडिट पीपल्स पार्टी से यहां से निकल जाएगा और तालीम वफाक में चली जाएगी। और देखना यह है कि वफाक में इस वक्त जो वजीर तालीम का शोबा है वो एमक्यूएम के पास है। 27वीं तरमीम कबूल करके या मंजूर करवा कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह वो शोबा पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के हाथ देती है, ये एक अजुम्बे की बात होगी। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मामला मसला नहीं है कि फील्ड मार्शल को 27वीं आईनी तरमीम में एक हैसियत मिलती है और मजीद अख्तियारात मिलते हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एग्जेक्टिव से जुडिशियल पावर वापस ले लिए थे। एग्जेक्टिव को एक तरह का थोड़ा सा उनको कमजोर किया था और उसके करप्शन को कमजोर करने की कोशिश की थी और इसका क्रेडिट लेती थी। 27वीं तरमीम में एक मरतबा फिर ब्यूरोक्रेसी को एग्जेक्टिव को जुडिशियल पावर देने के बाद मजबूत किया जा रहा है और उनको मजीद उसकी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने का एक रास्ता जो खुल रहा है, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में बंद किया था। अब कैसे वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको खोलती है, ये भी देखने की बात होगी। फील्ड मार्शल के हवाले से पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, आईनी अदालत के हवाले से पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे और साथ ही साथ जो कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले, मेंबरान की तैनाती के हवाले से फिल वक्त इस वक्त तक उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे क्योंकि वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है। जहां तहफ़्फ़ुज़ात बनते हैं वो बनते हैं जो कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में सूबों के हिस्सों की कटौती की जा रही है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात बनेंगे। फिर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि कुछ वजारतें सूबों से लेकर वफाक को दी जा रही हैं उन पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और फिर जो दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात, कोई मामला तो नहीं होंगे। जजेस के तबादले के हवाले से उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे क्योंकि ये तमाम चीज़ें उनके भी फेवर में आ रही हैं। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अदलिया से कोई रिलीफ नहीं मिला, इस मरतबा 26वीं तरमीम में उन्हें रिलीफ नजर आया है। 27वीं तरमीम में तो वो वाकई बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाएगा और अदलिया उनके लिए मसला नहीं रहेगी। फील्ड मार्शल की तैनाती, फील्ड मार्शल के लिए कानूनी आईनी तहफ़्फ़ुज़, फील्ड मार्शल के अख्तियारात पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। आईनी अदालत पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की
تشکیل نو کے حوالے سے نئی ترامیم پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں، قومی مالیات ججز کے تبادلے پیپلز پارٹی کو کوئی مسئلہ نہیں، قومی مالیاتی کمیشن کے ایوارڈ میں کٹوتی پیپلز پارٹی کو بڑا مسئلہ، پیپلز پارٹی کی بقا کا مسئلہ، صوبوں سے وزارتیں لے کر وفاق کو دینا پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مسئلہ، باقی صوبوں کے انتظامی یونٹ کے حوالے سے یہ شک اور یہ تجویز میرے خیال میں پہلے ہی واپس لے لی گئی ہے پیپلز پارٹی کو کی تحفظات کی بنیاد پر۔ ان دو تشکوں پر بڑی لڑائی ہوگی، دیکھیں پیپلز پارٹی یہ دو کڑوے گھونٹ پیتی ہے یا اس کو قبول کرتی ہے یا اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتی ہے۔